पंजाब पुलिस ने टारगेट किलिंग की कोशिश नूं कीता नाकाम। खरड़ दे नडियाला चौक तो हथियारां दे सने एक काबू। मुलजम दे कोलों 3 पिस्तौलां ते 10 कारतूस बरामद। हिमाचल विधानसभा बाहर खालिस्तानी झंडे लगाउण दे मामले दे विच SIT दा गठन। DIG संतोष पटियाल दी अगवाई दे हेठ 6 मैंबरी SIT करेगी मामले की जांच। विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगन के भड़के सीएम जयराम ठाकुर बोले, अजिही हरकत किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं। हिम्मत है तो दिन की रोशनी दे विच आके विखाओ। हाईकोर्ट तो मिली राहत के मगरों बग्गा दी केजरीवाल नूं मुड़ चुनौती। बोले, भावें 100 FIR कर लो दर्ज, असीं जरन वाले नहीं। मान सरकार तो भी पूछा सवाल, क्या बेअदबी के दोषियों नूं कदों करोगे गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के विच शहीद हुए जवान हरदीप सिंह के परिवार को 1 करोड़ की मदद देगी मान सरकार। सीएम ने किया ऐलान। परिवार के एक मैंबर को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान। चीफ खालसा दीवान के प्रधान की चोण के लिए वोटिंग शुरू। 517 मैंबरों के विचों सिर्फ अमृतधारी मैंबर ही कर सकते हैं वोटिंग। आप विधायक डॉक्टर इंदरवीर सिंह और सरबजीत सिंह विचाले टक्कर। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं सब तो पहला तरनतारन तो, जिथों वड्डी खबर आ रही है। वड्डी साजिश नाकाम की गई है। तरनतारन दे विच भारी मात्रा च विस्फोटक बरामद होया। बोरी दे विच पा के विस्फोटक रखिया होया सी। थोड़ी देर दे विच दसदी कि SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे और दसणगे, सारी जानकारी देंगे कि आखिरकार किवें ये बरामदगी हुई है, किस दी सूचना ते बरामदगी हुई है, या फिर आखिरकार किवें सारा कुछ होण चलिया सी कि विस्फोटक सामग्री जिहड़ी रखी गई सी। सिद्धार्थ अरोड़ा ने फोन लाइन ते साडे नाल। सिद्धार्थ, मुढली जानकारी की कुछ? जी बिल्कुल, ये गल करिए तरनतारन जिहड़ा सरहदी जिहड़ा जिला है, गल की जाए तो आए दिन जिहड़े ने इत्थे इहो जिहियां वारदातां सामने आउंदियां ने, लेकिन जिहड़ा सूत्रा के हवाले तो वड्डी खबर जिहड़ी निकल के सामने आ रही है कि विस्फोटक सामग्री जिहड़ी है एक बोरी दे विच बंद पई मिली है। फिलहाल जिहड़ा पुलिस ने इस मामले में चुप्पी साधी है, लेकिन पुलिस सोर्सां दी गल मन्नीए तां कुछ ही देर तक जिहड़े तरनतारन दे SSP रणजीत सिंह ढिल्लों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ते सारे जानकारी दे सकते हैं कि विस्फोटक सामग्री कित्थों बरामद हुई है, किस जगह तो हुई है। फिलहाल जी सूत्रों के हवाले तो बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के विस्फोटक सामग्री निकल के सामने आ रही है। जी बिल्कुल, खास तावी है क्योंकि सरहदी इलाका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी लिए सिद्धार्थ, धन्यवाद है। और सरहद ते होंदे चलदे खास तौर पर जेकर तरनतारन, अमृतसर, फाजिलका दी गल की जाए तो उन्हां दे वल्लों लगातार इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अजिहे मामले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ सामने आउंदे ने। सो दस दईए कि तरनतारन दे विच भारी मात्रा दे विच विस्फोटक बरामद होया। और खास तौर पर जेकर गल की जाए तो जिस तरह के हालात बीते दिनों के विच नजर आए करनाल दे विच, खास तौर पर जेकर गल की जाए करनाल दे विच जेकर खास तौर पर गल की जाए तो जिन्होंने बरामद किया गया और उस वेले वड्डी सामग्री जिहड़ी है वो बरामद हुई है। सो तरनतारन की गल कर रहे हैं और लगातार जिहड़े पत्रकार ने उत्थों दे साडे तक उन्होंने जानकारी पहुंचाई है। तो दोबारा तो उन्होंने कोशिश करांगे कि जोड़ के होर सवाल जिहड़े लै सकीए, क्योंकि ये बड़ा मसला है, कोई छोटा मसला नहीं है। जिस तरह दे नाल विस्फोटक सामग्री बरामद होंदी है करनाल दे विच बब्बर खालसा दे उन्हां 4 लोकां नूं रोकिया जांदा, नौजवानां नूं रोकिया जांदा जो कि पंजाब दे हुंदे ने, 3 फिरोजपुर तो हुंदे ने और एक जेकर गल की जाए लुधियाना दा वसनीक सी। और उस तो बाद भी कई लोगों को उसदे विच गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन्होंने अगे तो अगे तार जुड़े नजर आ रहे हैं। फरीदकोट की गल करिए, फिरोजपुर की गल की जाए, तरनतारन की गल की जाए, उत्थों जिहड़े ने उन्होंने संबंध सामने आए सी। पर खास तौर पर जेकर इन्हां सरहदी इलाकों का फिर तो जिक्र करिए तरनतारन, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, तां इत्थे आराम दे नाल अजिहे हथियारां की सप्लाई जिहड़ी हुंदी है। और खास तौर पर तां भी अहम है क्योंकि जिहड़े स्थानक वासी हुंदे ने, उत्थों दे लोग हुंदे ने, कुछ शरारती लोग कह सकते हैं जिन्हां दे वल्लों इहदे विच लिप्त होया जांदा, तां उन्हां दी इन्वॉल्वमेंट दे नाल इह सारा कुछ हुंदा। लगातार इस समय ते जिहड़ी पुलिस है वो खुलासे भी करते नजर आउंदे ने कि किवें सारा कुछ हुंदा है, क्योंकि पिछले दिनों दे विच जेकर गल की जाए हथियारां की सप्लाई भी जिहड़ी है किसी स्थानक दे ही खेत दे विच कीती गई सी। सो हुण जेकर इस मामले की गल करदे तां भारी मात्रा च विस्फोटक बरामद होया है। किस दे वल्लों रखिया गया सी और क्यों रखिया गया सी, की वड्डी साजिश जिहड़ी है वो की जा रही सी, इन्ना विस्फोटक आया कित्थों है, सप्लाई कित्थों होया है, की इस दे भी तार पाकिस्तान दे नाल जुड़े ने, ये सब तो वड्डा सवाल है। क्योंकि जेकर पिछले दिनों की गल करते हैं तो 4 नौजवान जिहड़े काबू किए जाते हैं, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस का सांझा ऑपरेशन हुंदा है, तो उस वेले भी जिहड़ी है वड्डी मात्रा दे विच 3 कंटेनर बरामद हुंदे ने, यानी कि 3 कंटेनर जिहड़े ने बरामद हुंदे ने। तो उस दे विच बहुत ही वड्डी मात्रा दे विच RDX बरामद होया, जो कि अगर उसनूं वरतिया जांदा तां एक वड्डा धमाका, एक वड्डा
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਈਓ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿए ਕਿ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਡੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਡੱਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉੱਠੂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो दस दईए कि पुलिस के वालों हुणे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, काबू किया गया और अगे ना तो कोई खुलासे होंगे, पता लग सकेगा कि आखिरकार किस तरह के नाल ये हालात नजर आउंदे ने। तो उधर पंजाब पुलिस की एक होर वड्डी कार्रवाई सामने आई। एक होर वड्डी खबर है, टारगेट किलिंग की कोशिश नूं नाकाम किया गया। हथियारों के सने एक शख्स नूं काबू किया गया। खरड़ के नडियाला चौक तो यह गिरफ्तारी हुई है। खरड़ ट्राई सिटी का हिस्सा, चंडीगढ़ का मोहाली के नाल लगदा इलाका खरड़, जिथों यह गिरफ्तारी हुई है। 3 पिस्तौलां ने 10 कारतूस ने जो बरामद किए गए ने। जबरी वसूली, स्नैचिंग, डकैती समेत 6 केस दर्ज ने और इस शख्स को जिसनूं काबू किया गया
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੰਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਏਲੀਅਸ ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। .30 ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ .32 ਬੋਰ ਦਾ 10 ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੈਪਨਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਦੀ ਔਰ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਓਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਮਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕੇजेस ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਜੌਨੀ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਿਸ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖਰੜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਇਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇहद ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿए कि मनीष सिसोदिया ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਂਡ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ।
ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हम इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। हम अपने देश का अमन शांति को बिगड़ने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इन पर नज़र रखे हुए हैं और किसी प्रकार से भी जो हमारा भाईचारा है, प्रेम है, देशभक्ति है, नेशनलिज्म है, सोशल जो ताना बाना है, हम उसको टूटने नहीं देंगे। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਗਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 100 FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲੋ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਗਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਗਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਗਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 100 FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने, जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की। नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा, और अगर इसके लिए मुझे एक नहीं 100 FIR भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।